صفاق اسرائیلی فورسز نے غزہ کو خون سے نہلا دیا، ہر طرف لاشوں کے انبار۔ صہیونی فورسز کی ایک بار پھر جبالیہ کیمپ پر بموں کی بارش، فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 8,796 ہو گئی، 3,648 بچے شامل، 2,290 خواتین بھی شہید۔ مغربی کنارے میں بھی 128 شہادتیں۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں اور ان کے گھروں پر گولیاں برسائیں، سٹن گرنیڈ اور زہریلی آنسو گیس کا بے دریغ استعمال۔ اسرائیلی فوج کا جنین پناہ گزین کیمپ پر دھاوا، متعدد نہتے افراد کو گرفتار کر لیا۔ الفتح کے سیکرٹری جنرل عطا ابو رمیلہ اور ان کے بیٹے بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل۔ صہیونی حملوں میں 7 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک۔ جنگجو تنظیموں کی مزاحمت سے صہیونی فورسز پریشان، شمالی غزہ میں القسام بریگیڈز کی اسرائیلی فوج سے جھڑپیں، بیت حنون میں اسرائیل کی 4 فوجی گاڑیاں تباہ، جہر الدیک میں صہیونی اہلکاروں کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی آرمی نے 14 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کے لبنانی سرحد پر اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے، نگرانی کرنے والے ٹاورز کو نشانہ بنایا۔ بحیرہ احمر کی جانب سے یمنی حوثیوں کے حملوں کا خطرہ، ایلات بندرگاہ کے قریب فوجی کشتیوں سے پیٹرولنگ۔ رفح بارڈر کو انسانی بنیادوں پر کھول دیا گیا، مصر جانے کے لیے 400 غیر ملکی رفح راہداری پر پہنچ چکے۔ معاہدے کے تحت 80 شدید زخمیوں کو بھی مصر منتقل کیا جا رہا ہے۔ صہیونی فورسز نے سفری دستاویزات نہ رکھنے والے زخمیوں کو اجازت نہ دی، متعدد زخمی ایمبولینس میں ہی دم توڑ گئے۔ مصری حکومت نے رفح راہداری پر فیلڈ اسپتال قائم کر دیا۔ اسرائیل کے طبی مراکز پر 270 حملے، طبی عملے کے 130 ارکان شہید ہو چکے۔ غزہ کے 107 میں سے 67 طبی مراکز تباہ، کینسر کے واحد اسپتال میں کام بند، ترکش اسپتال میں ایندھن ختم، الشفا اسپتال میں صرف 24 گھنٹے کا ایندھن رہ گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف خطے کے ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، ترکیہ اسرائیل کے خلاف اتحاد کا حصہ ہوگا، فلسطین کے مظلوم عوام کو تنہا چھوڑنے کا کسی صورت سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے انقرہ میں ملاقات کی، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیاں رکوانے میں ناکامی، اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن نیو یارک آفس کے سربراہ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ جنیوا میں UN ہائی کمشنر کے نام خط نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی کی نشاندہی کی، لکھا فلسطین میں یورپی نسل پرستانہ آباد کاری منصوبہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ بولیویا، کولمبیا اور چلی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر تبادلہ خیال۔ اسماعیل ہانیہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کو مغربی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ مہاتیر محمد کی موقف کی تائید، کہا ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ سینٹ میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور، قرارداد اسحاق ڈار نے پیش کی، ایوان نے اتفاق رائے سے منظوری دی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی خطاب میں کہا، عورتوں بچوں کا جس طرح سے قتل عام کیا گیا اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹویٹ کیا، جبالیہ کیمپ پر فضائی حملہ اسرائیلی جنگی جرائم کا آغاز، اسرائیلی درندگی کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن، وزارت داخلہ نے فارن ایکٹ کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ پناہ دینے والے سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ بے دخلی منصوبے کا اطلاق تمام غیر ملکیوں پر ہوگا۔ سیکورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا۔
सुनो न्यूज की चमन बॉर्डर से खुसूसी कवरेज। पाक अफगान सरहद जीरो लाइन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको मेरे अखब में नज़र आ रहा है कि ये लोग आज भी सरहद पर अफगानिस्तान जा रहे हैं और इनकी जो फैमिलीज़ की जो नकल मकानी है वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो इनके घर बार है वो छोड़ कर रखे अपने मुल्क रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्कियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त दायर। फरतुल्लाह बाबर, सेनेटर मुश्ताक अहमद और मोहसिन दावर ने अदालत से रुजू किया। विफाक, सूबों, नादरा, वजारत खारजा और दाखिला को फरीक बनाया गया। जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, शहरियत उनका हक है। लोगों की बेदखली गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए तमाम तालीमी इदारों में मास्क लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की निगरान वज़रा को स्कूलों के दौरे करने की हिदायत। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड। पीडीएमए ने पंजाब में स्मोक को आफत करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का इंसदाद स्मोक के लिए चीन से मदद लेने का फैसला। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। बीजिंग एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टेक्निकल मुआवनत ली जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। स्मोक के खात्मे के लिए बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा। पंजाब और चीन के माहौलियाती उमूर के माहिरीन की फौरी राब्तों पर इत्तफाक। फैजाबाद धरना केस। वजारत दिफा, IB और PTI की नसर-ए-सानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए। जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। अटॉर्नी जनरल से कहा, आपने इंक्वायरी कमीशन के TORs इतने वसी कर दिए, हर कोई बरी हो जाएगा। केस की आइंदा समाअत 15 नवंबर को होगी। जस्टिस इरफान सादात सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इरफान सादात बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने तैनाती की सिफारिश की। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारियों के लिए सरगर्म। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। पार्लिमानी बोर्ड टिकटों की तकसीम की सिफारिशात मुरतब करेगा। शहबाज शरीफ लीगी कायद नवाज शरीफ की सिफारिश पर टिकट जारी करेंगे। पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को तलब। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इजलास फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बुलाया गया। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी से तिब्बी मुआयना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों ने 58 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स 422 पॉइंट्स इजाफा। 52,000 की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 18 पैसे महंगा 282 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए में फरोख्त। सोना 1200 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। स्टैंड बाय मुआहिदा। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। 3 अरब डॉलर कर्ज मुआहिदे का पहला जायजा कल से शुरू होगा। निगरान हुकूमत ने बिजली और गैस टैरिफ को इंतहाई हद तक बढ़ा दिया। मुख्तलिफ शोबों को दी गई सब्सिडी भी खत्म। टैक्स नेट में मज़ीद 3 लाख अफराद को शामिल करने की शर्त भी पूरी कर दी। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी आर्मी हेलीपैड पर बनाया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी, गवर्नर मेहदी शाह, वजीर आला गुलबर खान और कमांडर FCN की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की परेड, फ्लाई पास्ट और फ्री फॉल जंपिंग का शानदार मुजाहरा। सकाफती रक्स भी पेश किया गया। शगुफ्ता और काटदार जुमलों में तंज की चाशनी के साथ फारूक कैसर ने खूब रंग जमाया। पाकिस्तानियों के अंकल सरगम की 78वीं सालगिरह पर गूगल का खिराज अकीदत डूडल तब्दील कर दिया।